समस्त पशुपालक भाई और भौणी मानक मोर नमस्कार। ग्रामीण पशुपालन यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। आशा कर समस्ते भलरे थे। आज रथयात्रा तो समस्त रथयात्रार बहुत बहुत शुभकामना। महाप्रभु आपण समस्त को बहुत खुशी रखु, बहुत भल रखु। तो दर्शक बंधु, आज आउ एक नुआ वीडियो रे आमे आलोचना करवा कि वर्षा दिन में छेली मानक माने तांकर जत्न आपण मैंने किपरि नेबे, से निरोग किपर रखा, से कौन कौन रोग सब अच्छी, कौन कौन असुविधा हुए, आउ तार मेडिसिन सब कौन कौन अच्छी, मेडिसिन डोज केते केमती कौन करेंगे, तांकर जत्न किपर नेबे जे रोग हेबो नाही। तो से सब जिनस को लेकिन आज आम ये वीडियो रे आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो वीडियो आरंभ करने पूर्व जो मैंने आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा कि कौन हम ना आम जहाँ भी किसी वीडियो आणु तो आपको आराम से पहुँची पार। आपणकर जेकोसी किसी जदि डाउट अच्छी कि किसी क्वेश्चन पचार अच्छे तो आप कमेंट रे लिखतु, आम तार आंसर करूँ। जो मैंने पुराणा करके नुआ करके दयाक वीडियो को लाइक करूँ, अन्य मान सहित शेयर भी करूँ, ताद्वारा अन्य मैंने भी जापर ये सब जिनस। ठीक अच्छे। चलतु आरंभ करवा। तो दर्शक बंधु, फास्ट हूँ कि आम कौन कौन सब सतर्कता अवलंबन करवा, कहीं आपण मैंने जानते समस्ते कि वर्षा दिने छेली मान को बहुत सारा रोग होता है, थंडा दिने भी छेली मान को बहुत सारा रोग होता है। कहीं ना आपणकर थंडा आउ पानी ये दुईटा हूँ आपणकर छेलीर बहुत बड़ शत्रु। ठीक अच्छे। जहाँद्वारा कि से विभिन्न प्रकार रोग होता है, अत्यधिक पानी हेले भी अत्यधिक थंडा हेले भी विभिन्न प्रकार रोग होता है। भाइराल रोग होता है, आपणकर बैक्टेरियल रोग भी होता है, विभिन्न प्रकार प्रोटोजोल रोग होता है। तो यही सब इन्फेक्शन रू बचाई हेले आमको बहुत किसी सावधानी सतर्कता अवलंबन करने पड़ो। ठीक अच्छे। तो फास्ट कथा हूँ कि आम कौन कौन सब ये वर्षा दिन में सतर्कता अवलंबन करवा। तो वर्षा छेली मान को भिजातु ना, जदि वर्षा हो कि झिपझिप जदि वर्षा हो छेली मान को चरैया बाहर को नियंतु ना। ठीक अच्छे। घरे रखिकी से खाद्य आउ जलर सुव्यवस्था करूँ। आउ गोटे जिन सब मन रखिए, सुखिला चारा वर्षा दिन जिते भलसे दे पारे। सुखिला चारा देले कौन हम ना सेटा वर्षा दिन में पेट पूरिया बहुत साहाय्य करियो, कहीं सुखिला चारा जलीय अंश कम थाए। ठीक अच्छे। तो आगे प्रथम सुखिला चारा देवे है, पानी लगी सबुज चारा दिंतु ना, कि पानी लगी सुखिला चारा दिंतु ना है, कि फिंपी लगी जिनस भी दिंतु ना। सुखिला चारा देला परे ही सबुज चारा देवे। ठीक अच्छे। सुखिला चारा देला परे सबुज चारा, कहीं सुखिला चारा खाइबा द्वारा कौन हम तार पेटटा भलसे पूरीब। प्रथम पेट पूरला जाकि सबुज चारा दिंतु। जदि से खाऊँ तो भल कथा, ना पुणी आउे सी जो भोक लगे से सबुज चारा खाइबा आरंभ कर। ठीक अच्छे। ता बाद आपण जो पानी देवे, पानी को हल्का गरम करेंगे। ठीक अच्छे। उषुम करके पानी को अल्प लुण मिसईदेवे आ गुड़ टे मिसईदेवे। आ पानी सब सफा रहा दरकार, मैला पानी देवे। वर्षा दिन बहुत सारा जगार से मैला पानी पी नि, तो मैला पानी देवे। आपड़ धरतु बाईचान्स आपंकर पाग भल कर चरैया नौ, तो चरैया पूर्व आगे लुण आ गुड़ टे मिसईकी पानी में दे दिंतु, जोटा हजम प्रक्रिया को भी ठीक ठाक रखियो, प्लस बॉडी को डिहाइड्रेट होगापी देवनी, शरीर जलीय अंश कमापी देवना। तो से बाहर पानी जमा पीबे ना, घर जब पानी पीथे। ठीक अच्छे। गुहाल पड़ी जो आपंकर मलमूत्र सब से जो करते, कहीं प्रायत टाइम बांधिकी रखुच्च, वर्षा दिन बेस टाइम तो छाड़ा कथा नुह। तो से जो मलमूत्र हो नियमित सफा कर दिखाँ, दिन में आटलिस्ट 2 थर सफा कर दिंतु। तापर सफा कर सारा ब्लीचिंग पाउडर टी कि पाउंस टी पकई दिंतु, जहाँद्वारा कि से कौन प्रकार जीवाणु बढ़े ना, आपंकर छेली रोगमुक्त रहा। से पुणी आमोनिया गैस बाहर, बेस समय जमा है माने परिस्रा और झाड़ा आमोनिया गैस बाहर, जोटा कि छेली मानकर स्वास्थ्य बहुत हानिकारक। तापर भाड़ी जदि आपंकर अच्छी तो आहरी भल, जदि आप उच्चा भाड़ी जमी आपंकर 2 फुट 3 फुट उच्चा भाड़ी करके रखुंट ताले बहुत भल, कहीं से जहाँ झाड़ा परिस्रा कर तल को पलि आस, जहाँद्वारा कि आमोनिया गैस जब भी आपंकर तैयारी हो तो उसटा ऊपर को उठब ना। तले जो आपंकर झाड़ा परिस्रा पड़ी रहा सी छेली मान पाक पहुँचब ना, जहाँद्वारा कि कौन प्रकार रोगर शिकार हेबे ना से जो झाड़ा परिस्रारू। जदि आपण पाखे भाड़ी ना तले काठ पटा बिछेकी आप रखिपारे। ठीक अच्छे। सब मन रखिए सुखिला रोकवा दरकार। आ तले जो आमर माटी प्रायत आमर देखिए जदि गाँवली जगह मानक माटीर
ଚଟାଣ ଥାଏ ସେଇଠି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। ଛେଳି ସବୁବେଳେ ପାଣିଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଓଦା ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସିଏ ବି ଜାଣିଛି, ତାକୁ ବି ଜଣା ଅଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ପାଣିଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପଶୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ସେତିକି ଜଣା ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିହାତି ଖରାପ ହେବ। ସେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ନେବନି ତ ଦେହ ନିହାତି ଖରାପ ହେବ ତା'ର। ଆବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ଆଉ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଛେଳି, ଯଦି କୌଣସି ଛେଳି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉ, ଜ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର, ତାକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ରଖିକି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଗୋଠ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଛେଳିରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବାହାର ହାଟରୁ ଛେଳି କିଣିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ, ରୋଗ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କମ୍ ଦାମରେ ହେଉ ପଛେ ଛେଳିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜର ସୁସ୍ଥ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଯଦି ରୋଗ ଧରିକି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛେଳିଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଛେଳି ନିପାତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଭଲ ଛେଳିଟା କି କ'ଣ, ଯଦି କିଛି ଏମିତି ରୋଗର ଆପଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତାକୁ 15 ଦିନ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ବିମାରୀ ହେଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ତା'ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଣିକି ନିଜର ଗୋଠରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କୃମି ଔଷଧ ଆଉ ଲିଭର ଟନିକ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଆଗେ ଦେବେ। କୃମି ଔଷଧ ଦେବା ସହିତ ତାକୁ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଦେବେ, ଯାହାକି କ'ଣ କରିବ କୃମି ତା ପେଟରେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିବ। ଆଉ ଲିଭର ଟନିକ୍ ତା'ର ଭୋକ ବଢ଼େଇବ ଆଉ ତା'ର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଖାଇବ ତ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଟୀକା ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ 4-5 ପ୍ରକାର ରୋଗର ଟୀକା କରିବାର ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆବଶ୍ୟକ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆଗେ କରାଇ ନେବେ। ମଶା ଆଉ ମାଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ସାରା ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଫିନାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳରେ ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଶା ମାଛି ବେଶୀ ହେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧୂଆଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଧୂଆଁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଶା ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଟିଙ୍କ ଉକୁଣି ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ପୋରନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ପୋରନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ପିଠି ଶିରାରୁ ନେଇକି ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଗାର ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଟାଣିଦେବେ, ଟୋପେ 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 କରି ପକାଇଦେବେ। ତ ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିଙ୍କ ଉକୁଣି ରହିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ପୋରନ୍ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ତା'ର ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରେ, ଯେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଟିଙ୍କ ଉକୁଣି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ସଫା ହେଇଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା କି ବର୍ଷା ଦିନେ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ତାଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସେତେ ଭଲ ନଥିବ ତ ସେଇ ଛେଳିମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ନିହାତି ହେବେ। ତ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲିଭାମାଇସଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଭାମାଇସଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଡୋଜ୍ କେତେ ନା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପ୍ରତି 15ରୁ 20 କେଜି ଓଜନର ଛେଳିକୁ 1 ml ଚମଡ଼ା ତଳେ ତାକୁ ଦେବେ। 1 ml, ବେଶୀ ନାହିଁ ହେଲା, 1 ମିଲିଗ୍ରାମ ବା 1 ml ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, 15ରୁ 20 କିଲୋ ଓଜନର ଛେଳିକୁ 1 ml ଦେବେ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 7-8 କିଲୋର ଅଛି ଛେଳିଟା ତ ତା'ର ଅଧା ଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 20 କିଲୋରୁ ଉପରେ ହେଇଗଲା, 25-30 କିଲୋ ଅଛି, ତାହେଲେ 1.5ରୁ 2 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ କ'ଣ କାମ କରିବ ନା ଇଏ ଛେଳିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ୟାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ ଆଉ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲିଭାମାଇସଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତି ଛେଳିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଯଦି ବଢ଼ୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ 15 ଦିନ ପରେ, 15ରୁ 20 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଲିଭାମାଇସଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ଅଟକାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି କିଛି ରୋଗ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯାହା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟୀକା ଯାହା ବି ଅଛି କିଛିଟା ରୋଗର ଆମେ ତା'ର ଟୀକାଟା କରେଇଦେବାଟା ଭଲ। ଟୀକା କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ଠିକ୍ ଏପ୍ରିଲ ମେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ତା'ର ଟୀକା କରିବାଟା। ମିନିମମ୍ ଆପଣ 3ଟା ଟୀକା କରିବେ, ସେ 3ଟା ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ଅଟକିଯିବ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ସେ 3ଟା ଟୀକା ମାନେ ଏମିତି ନେଇକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେବାର 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଟୀକା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ, ପୁଣି ସେଟା ଦେବାର ଆଉ 21 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେବେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବେ କି ଆପଣ କୃମି ଆଉ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଯେବେ ଦେବେ ତାର 14 ଦିନ ପରେ ଟୀକା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଟୀକା ଦେଇଦେଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 1 ତାରିଖ ଦିନ କୃମି ଔଷଧ ଦେଲେ ଆଉ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି 14 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେବେ, 14 ଦିନ ପରେ 15 ତାରିଖ ଆପଣ ଟୀକା ଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି 21 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି 21 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେବେ ହେଲା। ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର କୃମି ଔଷଧ ଆଉ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ 14 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 14 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର 21 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର 21 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତୃତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଆରାମସେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବାର ନାହିଁ ତାକୁ। ଯଦି ବି ହେବ ଛୋଟ ମୋଟ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭାମାଇସଲ୍ ଆପଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1 ml ଲେଖା ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଲିଭାମାଇସଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲିଭାମାଇସଲ୍ କାମ କରିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ 3 ପ୍ରକାରର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର, ରକ୍ଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, ରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର ET+ TT ଟୀକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ET+ TT ଟୀକା ଯଦି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ET ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଟକ୍ସିମିଆ, TT ମାନେ ଟିଟାନସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ତାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ET ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ରୋଗ ହେଲା। TT ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକାର ରୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ET ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କି ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେବ, ପେଟରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ଛେଳି ଜୋରସେ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବ, ବେକ ଭାଙ୍ଗିକି ଉପର ପଟକୁ ରହିବ ଆଉ ମରିଯିବ, 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା'ର ମାନେ ମରିଯିବ ସିଏ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ତାକୁ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ, ତା'ର ଚମଡ଼ା ତଳେ 2 ml ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ଆଉ ET ଆଉ TT ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। TT ଆପଣ ଟିଟାନସ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ଟିଟାନସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେପ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଚ ପତ୍ର ମାଡ଼ି ଦେଇଛି କିଛି ହେଇଛି ହେଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ତାକୁ ଲାଗିଛି ସେପ୍ଟିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରାୟୋଭାକ୍ ଟୀକା। କ'ଣ ଟ୍ରାୟୋଭାକ୍ ଟୀକା ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଟୁଆ, ତାପରେ ସାହାଣ, ତାପରେ ବଜବଜିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଟୁଆ, ସାହାଣ, ବଜବଜିଆ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଫାଟୁଆଟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ରୋଗଟା, ଆଉ ସାହାଣ ଆଉ ବଜବଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାୟୋଭାକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ହେଲା। 3ଟା ରୋଗର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାସ୍ କରିକି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଫାଟୁଆଟା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଯଦି ଖୁର ସଫା ନ ରହୁଥିବ, ଗୁହାଳ ସଫା ନ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ସାହାଣ, ବଜବଜିଆ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ରୋଗ। ୟାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷାର ଟ୍ରାୟୋଭାକ୍ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1 ml ଦେବେ ମାଂସରେ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛେଳିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଫାଟୁଆ କିମ୍ବା ସାହାଣ କିମ୍ବା ବଜବଜିଆ ରୋଗ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତା ବାଦ ରହିଲା PPR ରୋଗ। PPR ରୋଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ ରୋଗ ହେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବାର ବହୁତ ସାରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 80ରୁ 90% ଛେଳି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଥିରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି PPR ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ନିମୋନିଆ ଯେଉଁ ହେଇଯିବ, ନିମୋନିଆ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେବ, ସିଏ ପୁଣି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ,
ठीक अच्छे। तो से PPR रोगर टीका आप करदे। ये आपणकर केमी देवे ना चमड़ा तले देवे 1 ml है। तो चमड़ा तले जब 1 ml दे दूँ तो सी आपणकर कौन हम ना कौन प्रकार ताको देखिए गले बेसी किसी असुविधा हम ना है। तो यही 3टा टीका आपन को लगेया पड़ो। मार्केट रे मिल जाऊँगी टीका गुड़िक। तो आपण मैंने जदि चाहते ताले ये टीका को व्यवहार करें है। ता बाद रहा एकोनाइट। ये आम ए आलोचना करवा से तो एलोपैथिक मेडिसिन आम आलोचना कले। एबे आम आलोचना करवा आपंकर जो होमियोपैथिक मेडिसिन किछटा। जदि बहुत सारा भाई मैंने कहती कि आम पाखे से मेडिसिन ना ये मेडिसिन ना कि आम जानी ना केमती ताकू सुरक्षा दबू है। तो आपण मैंने कौन करें थंडा ज्वर जो जो छोट छोट माने तार रोग हम तो ताकू रक्षा करने आप एकोनाइट नेप्लस बोली गोटे होमियोपैथिक मेडिसिन गोटे आसे तार 200 पोटेंसी वाला आप आनिक रखिपारे। छोट गोटे जेकोसी होमियोपैथिक मेडिसिन स्टोर मिल जाए। आप एत बड़ न आने भी आपको कहे 50 कि 60 ml आपको देदेव। आप कौन करेंगे ना घर को आणला छोट छेली को 2 ठोपा लेखाएं देवे है। मध्यम धरण मीडियम साइज छेली को आप 3 ରୁ 4 ठोपा देवे। आउ दिन को 3 ରୁ 4 ठोपा देवे। बड़ छेली को दिन को 5 ରୁ 6 ठोपा देवे। छोट छेली को दिन को 2 ରୁ 2 ठोपा दिंतु से काम कर है। तो यहाँ कौन करिए प्रति सप्ताह 2 ରୁ 3 दिन देवे है। लग लगे 2-3 दिन तक दे दिंतु। आप एक तो तार पाटी मेला करके 2-3 ठोपा पकईदेवे ना रुटी सह मिसेकी दे दी पारे है। ये कौन कर आपन को जो छेलीर थंडा ज्वर काश निमोनिया आदि रोग रक्षा कर सब जिन होगापी दब ना है। तो यहाँ गोटे होमियोपैथिक औषध यहाँ सब प्रकार छेली मान माने कौन पार्श्व प्रतिक्रिया किसी करना कौन प्रकार साइड रिएक्शन यार ना सब प्रकार छेली मान ये सेफ अटे है। प्रेग्नेंट छेली माने भी आपन मेडिसिन दे पारे से है। तापर आसला नक्स भूमिका। ये भी ठीक सेमती सब प्रकार छेली मान दे पारे है। आउ ये आपंकर पाचन जनित जहाँ भी किसी रोग अच्छी सठिक कर। आप देखिए बेसी पानी लगी घास कि बेसी घास जब खाईदेला कंचा घास तो से वर्षा दिने पतला झाड़ा हुए है कि वर्षा दिने किसी भी असुविधा तो से खाଇବା बंद करदेव। तो सही टाइम जो नक्स भूमिका तार पाचन जनित जहाँ भी किसी समस्या अच्छी भल कर है। तो से आप या गोटे रखिए। आउ जदि आपणकर मैंने कौन बेसी बड़ सीसी आनी पारना मेडिसिन स्टोर जाकि छोट सीसी 50-60 ml देदेव आपको सी है। तापर यार डोज कौन से सामान एकोनाइट जमी दूसरे नक्स भूमिका भी सेमती देवे। छोट छोट छेली को 2 ठोपा देवे। और मध्यम धरण मीडियम साइज छेली को 3 ରୁ 4 ठोपा देवे। और बड़ छेली को 5 ରୁ 6 ठोपा देवे। प्रति सप्ताह 2 ରୁ 3 दिन देवे। तो आप एका सांगे देवेनि सकाळ जब एकोनाइट दौरान संध्यार नक्स भूमिका देदेवे है। ताहले से कौन कर तार 2टा सारा जिनस से काम कर। तो ये गला होमियोपैथिक। होमियोपैथिक पर गोटे देसी मेडिसिन आप जाणी रखी था। ये आपणकर जो पशुर शरीर को कौन कर गरम रखा साहाय्य कर। वर्षा दिन कौन शीत दिन भी साहाय्य कर जहाँद्वारा कि थंडा फंडा बेसी आक्रमण करना आउ थंडा ना से सुस्थ निहाती रही। तो आप कौन करेंगे मिक्स ऑयल तैयारी करके सोरिष तेल 1 लीटर नहीं जाए। जहाँ सामग्री मुझे कहीदे सोरिष तेल 1 लीटर, रसुण 100 ग्राम, आउ कला जीरा 30 ग्राम, जुआणी 30 ग्राम ये सब नहीं नहीं गला कौन करेंगे ये सब सामग्री को एकाठी गोटे पात्र में नहीं आउ 40 मिनिट जाए हल्का आंचरे चुली रे आपको रांधे है। 40 मिनिट पर से देखिए हल्का गाढ़ बादामी रंगर हो। 40 मिनिट पर आप कौन करेंगे ना ठंडा करेंगे। ठंडा करके गोटे बोतल रे पैकेजिंग करके रखिदेवे। ठीक अच्छे। या 1 मास पर्यंत आप व्यवहार करेंगे। यार वैलिडिटी हूँ एक्सपायरी डेट हूँ 1 मास पर्यंत है। तो ये कौन कर ना छेलीर शरीर रे गरम कर छेली को है। ताद्वारा ताको बेसी ठंडा फंडा हम ना। जो आप कौन कर वर्षा धरत बाईचान्स भिजिगला कि कौन है आप चाहूना तो वर्षा किसी भी कारण से भिजिगला बांधी वर्षा होगा भिजिगला टी तो आप सागे सागे यहाँ दे पारे है कि वर्षा दिन आसला मात्रे ही दिंतु। तो या कौन करेंगे प्रति छेली को सप्ताह को 2 दिन है। आज देले 3 दिन छाड़ी आउ थे देदेवे 5 ml लेखा दिंतु।
ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିକି ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ନିଜର ପାଖ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମିକ୍ସ ଅଏଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଉଛୁ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିକ୍ସ ଅଏଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇପାରିବେ। 100 ml 200 ml ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଦିମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ମିନିମମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି 500 ml। 500 ml ଯଦି ଆପଣ ତିଆରି କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ ବା କୋରିଅର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ତା ବାଦେ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଲା ଆପଣ ନିଜ ପାଖ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ଆଉ ଲିଭାମାଇସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦରକାର ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଟାମିନ୍ ପାଉଡ଼ର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟଫୁଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଆଉ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ୟାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭକାମନା।